الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، یہاں احمد پور سیال میں مدرسہ جامع مسجد مولانا عبداللطیف حضرت مولانا عبدالخالق کی دعوت پرخلوص پر میں اپنے نانہال سادات میں موجود ہوں۔ سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون عنوان پر یہاں اس پنڈال میں سجے ہوئے میرے معزز دوستو، توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے ان حضرات سے جلدی گفتگو شروع کرانے کا وعدہ لیا تھا، ان حضرات نے 10 سے 11 مجھے فرمایا، ترتیب کے اعتبار سے میرے کل 11 منٹ رہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا کہ میں مختصر اور پر اثر اوقات میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں، اور میرے اس بیان کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، میرے بیان کے بعد بھی بیانات ہونے ہیں، نعت خوانی ہونی ہے، ثنا خان حضرات نے آنا ہے، تو آپ آخر تک بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے، جو بیٹھے گا وہی بولے۔ آپ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں جو بیٹھے گا۔ بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ مولانا کہاں ہے؟ مولانا مفتی صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے تھے لوگ اٹھ جائیں گے، میں نے کہا میں بٹھا کے وعدہ لے کر جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ میں بعض اوقات بہت پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں مہمان خصوصی، ٹائم اس وقت دو جب سارے کو اللہ ہوتیا پہ ہوئے، اس وقت دینے کا فائدہ۔ میں نے ان حضرات سے دست بستہ عرض کی، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، پروف ایویڈنس ثبوت سے بات کرتا ہوں، مجھے سر والا ٹائم آخری ٹائم نہ دو، مجھے جیتا جاگتا مجمع دو۔ تو آپ جاگ رہے ہیں نا؟ جاگ رہے ہیں؟ جو سویا ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، آدھے آدھے ہاتھ اٹھیں، اس کا معنی ادھے سوتے پین۔ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں، اپنے جاگنے کا ثبوت دے۔ جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ اب توجہ رکھنا میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت پہ تو 4-5 باتیں ذہن میں رکھنا۔ مجھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ قادیانیوں سے یہ باتیں کریں، میں بھی طالب علمانہ انداز میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کسی قادیانی اور مرزائی سے جب میری بات ہوتی ہے آن دا چیٹ یا آن دا کال، میں بھی ایک بات کرتا ہوں، ہمیں قادیانی کی بات سننے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا دعویٰ واضح کرو۔ مرزائیوں بتاؤ آپ قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ اپنے دعوے پیش کرتا ہے، شاید آپ کے سامنے بھی کرے، اسے یوں دعویٰ پیش نہ کرنے دینا، بلکہ ان سے کہنا ہمارے ساتھ ایک بات طے کرو، نبی کے لیے 3-4-5 چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان میں کوئی چیز مرزوے میں موجود ہے تو آپ ہمارے ساتھ فینلائز کر لیجئے، ہم مان لیں گے۔ بھائی گھڑی کسے کہتے ہیں؟ اس میں تاریخ بھی ہوتی ہے، اس میں دن بھی ہوتا ہے، اس میں ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی معاملہ صحابیت کا دیکھیں، اس میں شرط ہے صحبت پیغمبر ہونی چاہیے،
ایمان پر وفات ہونی چاہیے۔ ایسے درجہ نبوت دیکھیں تو درجہ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سب سے پہلے اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی دوسرے نمبر پر مرد ہوتا ہے، نبی تیسرے نمبر پر مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبی چوتھے نمبر پر معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی پانچویں نمبر پر مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ ان اعلیٰ درجے کے انسان کا معنی نبوت کی انسانیت کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اس جیسے صفات رکھتا ہوں۔ نمبر دو، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ مرد ہونے کا معنی یہ ہے کسی عورت کو اللہ نبی نہیں بناتے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے رجالا نوحی الی، اللہ فرماتے ہیں میں نے نبوت دی ہے، تمام انبیاء کی تمام نبوات میں نے مردوں کو دی ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ نبوت کے لیے تیسری شرط یہ ہے وہ مبعوث من اللہ ہو، اسے مخلوق نہیں بھیجتی، اسے مملوک نہیں بھیجتے، اسے دنیا کے لوگ نہیں بھیجتے، اسے خالق جل مجدہ والا بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر چار، نبی کے لیے شرط یہ ہے وہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف میں رب کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی وہ ہے جس کے قریب گناہ پٹک نہیں سکتا۔ سورت فتح آیت نمبر 2 رب کائنات فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت کے معاملات کی صفت یہ ہے نبی کے گناہ نہیں ہوتے، جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے رب معاف کر دیتا ہے۔ نبوت کے لیے پانچویں اور آخری شرط یہ ہے وہ مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ مفروض الاتباع کا معنی رب کا قرآن سورت نساء آیت نمبر 64 بتاتی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا اعلان یہ ہے، رب العزت کی طرف سے صاف معاملہ یہ ہے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا اس نبی کو رب نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس نبی کی بات کو مانا جائے۔ یہ پانچ چیزیں نبوت کی اجزاء ترکیبیہ ہیں، یہ پانچ چیزیں نبوت کے منصب کے جز ہیں، یہ پانچ چیزیں نبوت کی قسمیں ہیں۔ ان پانچ چیزوں کو انگلیوں پہ یوں گن لو جیسے آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازوں کو یاد کرتے ہو۔ نمبر ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر دو مرد و عورت نہ ہو، نمبر تین مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہو، نمبر چار معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو، نمبر پانچ مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا فرض ہو۔ یاد رکھ لیں گے؟ بولیے بولیے، رکھ لیں گے؟ یاد ہو جائے گا؟ آپ سمجھے؟ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے مجھے بتایا میں نے 5 شرطیں کیا کہی ہیں۔ نہ شرمندہ اور ہنسانے کے لیے نہیں، میں پیغام دے رہا ہوں نا، کل آپ کو قادیانیوں سے بات کرنی پڑے، کوئی ایک دوست اٹھے مجھے یہ 5 چیزیں سنا دے تاکہ میں تسلی کروں کہ میں زندہ دلان سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، کوئی اٹھ کے مجھے سنا دے۔ نبوت کی اجزاء ترکیبیہ 5 ہیں، 5 چیزیں نبوت کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 وہ کیا ہو؟ بولیے بولیے، انسان نہیں، انسان صرف نہیں، اعلیٰ درجے کا انسان۔ انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، میں صرف انسان کی بات نہیں کہا، اعلیٰ درجے کا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ کہیے، نمبر 1 نبوت کی جزء ترکیبی کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان۔ نمبر 2 وہ بولیے بولیے، نمبر 2 وہ مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا۔ نمبر 4 گناہوں سے پاک۔ نمبر 5 اس کی بات ماننا فرض۔ میں ایک بار پھر سنا رہا ہوں، نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان، نمبر 2 مرد، نمبر 3 بولیے بولیے اللہ کا بھیجا ہوا، نمبر 4 گناہوں سے پاک، نمبر 5 اس کی بات ماننا فرض ہو۔ کوئی دوست اٹھے، اٹھ کے سناونا ہے تے گل بڑھنی ہے، ورنہ میں دعا کرانا آندا ہے۔ ہاں جزاک اللہ، سنائیے۔
शाबाश, मुझे पता चले ना मैं जिंदों में बात कर रहा हूं। मुझे आप रिप्लाई देंगी ना, मैं नारों से खुश नहीं, आपके जवाब से खुश होता हूं। मेरे बयान को शब जुमा का बयान समझ लो, छड्डो जी नारे दी लोड़ कोई नहीं। मैं नारे क्या कायल हूं, नारा मैदान कारजार में लगना चाहिए। यहां सबक समझ के सुनिए। आप यहां से उठिए तो जाकर कुछ बताइए ना। शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों और रहमत नाज़िल फरमाए, फरमाते थे मैं बात कर जाता हूं, लोग अपने इस दिमाग नाल सुन लेंदे ने, घर जांदे ते मई साहबा पुछ दिए तौसवी की आख्या, अदन तौसवी रेड़े फेर दिते, ओए की फेरे इतनी मैनू भी याद नहीं। हाँ, मेरे जाने के बाद अब कहना कुरैशी वाह वाह साहब पूरे मजमे को उठा लेते। वो उठावन का फायदा बंदे को 5 गालियां याद कोई नहीं। हाँ, एक वादन नमू नमत था तो जिन पहाड़ उलट था। तो कुछ सुन कर जाए, कुछ याद करके जाए, कुछ समझ के जाए, कुछ ज़हन में बिठा के जाए। नबुव्वत की अज्जाए तरकीबिया कितनी है, जवाब दीजिए, वरना मैं एक बंदा भी उठा सकता हूं। कोई और सुनाएगा? कोई सुनाना चाहते हो तो हाथ खड़ा कर, जज़ाकल्लाह, खड़े हो जाओ, इधर मुंह करो और सुनाओ इनको। बोलिए नबुव्वत की कितनी चीजें हैं? ऊंचा ऊंचा। माशाअल्लाह। मर्द हो औरत ना हो, नंबर 3 अल्लाह का भेजा हुआ हो, नंबर 4 गुनाहों से पाक हो, नंबर 5 इसकी तबाह करना फर्ज हो। जज़ाकल्लाह। अब सुनिए, अब तवज्जो रखना, मैं ये क्यों कहलवा रहा हूं, आपको रटवा क्यों रहा हूं, अगला जुमला समझिए। आपकी मिर्जाइयों से बात हो, उसे कहना नबुव्वत की ये 5 चीजें तू भी मानता है, मैं भी मानता हूं, आओ जरा मिर्जे की जात को इन 5 अज्जा पे तोलते हैं। आओ तोलते हैं। अगर तुल गया तो कहना बात सच्ची है। मैं आपको अपने दोनों मोबाइल, मेरे ख्याल में कीमतन 3 लाख के लगभग होंगे, ये दोनों मोबाइल प्लस मेरी सऊदीया की घड़ी तोहफा है। कोई कादियानी इस धरती पे आकर इन 5 चीजों में किसी एक पर मिर्जे को तोल के दिखाए। खुली खुली बात, आने यार बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के 183 मुस्लिम ममालिक में देखा जा रहा है। कोई मिल्लत कादियानिया का फर्द इन 5 में किसी एक पर पूरा करके दिखा दे। नंबर 1 पहले इंसान पर, आप इंसानियत पे आइए। आप कहेंगे मैं ताज्जुब कर रहा हूं, जी नहीं, मैं बड़े बड़े महफिल में बात करता हूं, बार कौंसिल में करता हूं, वो कला से कहता हूं, वो कहते हैं मुफ्ती साहब शायद आप थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, और मिर्जे को इंसान तो मान ले, इंसानियत का इनकार क्यों करते हैं? उसके अब्बा नहीं थे, उसकी अम्मा नहीं थी, वो किसी की औलाद नहीं था, इंसानियत की कौम नहीं रखता था, जिला गुरदासपुर के इलाका कादियान का रहने वाला नहीं था, वो आटा खाने वाला नहीं था, पानी पीने वाला नहीं था, उसकी 2 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, दिलो दिमाग था, इंसान तो था, अगरचे गैर मुस्लिम। ये क्या कह रहे हो? आओ मैं दलील रखता हूं। कादियानियों, तुम्हें फुद्दू लगाया है तुम्हारे मुरब्बियों ने, तुम्हें बेवकूफी का रास्ता दिखाया है तुम्हारे मौलवियों ने। आओ मैं मिल्लत कादियानिया की कुतुब दलील की दुनिया में रखता हूं। उठाइए मिर्जा कादियानी की किताबें, रूहानी खजाइन जल्द नंबर 21 खोलिए। मिर्जे ने शेर कहा है अपने बारे में, शेर मिर्जे का न हो, किताब मिर्जाइयों की न हो, छपी इनके मकतबे से न हो, बात इनकी न हो, मेरी सजा चोर की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान में रिट दायर करके हमें उल्टा लटकवाया जा सकता है। मैं ओपनली बात कर रहा हूं। मिर्जे ने रूहानी खजाइन की जिल्द 21 में लिखा है, अपने बारे में कहता है करम खाकी हूं ना आदम जात हूं इंसान की जाए नफरत इंसानों की आर हूं। मिर्जा कहता है करम इंसान भी नहीं हूं, आदम जात भी नहीं हूं, इंसान की जाए नफरत आदम की औलाद भी नहीं हो। जंग अहमदपुर सियाल के गयूर मुसलमानों, कादियानियों से पूछिए, कादियानियों नबुव्वत के लिए पहली शर्त है वो आला दर्जे का इंसान हो। इंसान के लिए जरूरी है औलाद आदम हो, नस्ल आदम हो, नस्ब अहमद हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ब में हो। मिर्जा कहता है आदम
आदम जात भी नहीं हूं। मिर्जा कहता है खाकी भी नहीं हूं। मिर्जा कहता है इंसान भी नहीं हूं। बशर की जाए नफरत हूं, इंसानों की हार हूं। वो खुद को इंसान नहीं मानता, तुम किस मुंह से इंसान मानते हो? मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं तास्सुब और इस मामलात में नहीं कह रहा, मैं तास्सुब नहीं तसल्लुब का कायल हूं। तास्सुब जिद को कहते हैं, तसल्लुब दलील की मजबूती को कहते हैं। आओ दलील की दुनिया में बात करो। दलील दलील होती है, ताकत को दलील तस्लीम करने से हम इनकार करते आए हैं। मेरे जोश खिताबत पे न जाना, यह पैगंबर इस्लाम की विरासत से उलमा को मिला है। हदीस पाक है, कामा रसूलुल्लाह फीना खतीबा इहमर्रत ऐना अला सौतुहु वश्तद्द गज़बुहु कअन्नहु मुनज़िरु जैश सबहकुम व मसाकुम। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, सही बुखारी है। फरमाया रसूल पाक जब खिताबत फरमाते, अल्लाह के रसूल की आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज बुलंद हो जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा तेज हो जाता और यूं लगता सुबह शाम कोई लश्कर आने वाला है, उससे डरा रहे हैं। मेरे जोश खिताबत पे कोई मिर्जाई न जाए, मैं दलील की दुनिया में बात करता हूं। मिर्जा खुद को इंसान नहीं मानता, असा खोती को हाथ लाया भी कोई इंसान मनु दे जो खुद को नहीं मानता। हम वकील बिला तौकील मन के कुछ मिर्जा इंसान है जो डू जंगानस, ये कोई बात है? वो खुद कहते मैं आदम जात नहीं हूं। शेर उसका न हो, किताब उसकी न हो, हवाला उसका न हो, तहरीर उसकी न हो, अल्फाज उसके न हो, मकतबा इसकी न हो, रूहानी खजान की जिल्द 21 न हो, जो सजा चोर की वो हमें देना। तो जब मिर्जा खुद को इंसान नहीं कहता, छे जाए कि नबी तो आला दर्जे का इंसान होता है। अखे ओ आदियान असा ते को घिन न वेंदे ते ए शोदी आदिया मैं फ्रंट सीट ते बह के वैसा सुभान अल्लाह बूथा शीशे च देखना चाहिए। मिर्जा साहब खुद को तू इंसान नहीं मानता और कादियानी तुझे आला दर्जे का इंसान कह दे, ये कैसी बात है भाई? मौलाना भी कह रहे थे तरतीब तो सिद्धि रखो, जो भाई तरतीब तो सिद्धि रखो। एक बंदे को खटड़ा लोड़ पिया ना, चारपाई जरूरत पड़ी, वो किसी के घर गया, उन्होंने कहा जी मेरे घर में चारपाइयां चाहिए, आप 2 चारपाइयां दे दे। वो झूठ बोल के चारपाई देता नहीं था। उन्होंने कहा सारे कुल 2 खटड़े, हमारे पास कुल 2 चारपाइयां, एक पर मैं और मेरी अम्मी सोती है, एक पर मेरी बीवी और मेरा अब्बू सोता है। तो उसने कहा भाई चारपाई न दे, तरतीब तो सीधी सोने की कर ले, तरतीब तो सीधी कर ले। और मिर्जाई हो, तुम कहते हो वो नबी है, नबुव्वत के लिए शर्त है आला दर्जे का इंसान हो, वो खुद को आम इंसान नहीं मानता। पहली चीज नबुव्वत के लिए जुज तरकीबी में। दूसरी चीज क्या थी बेटा? जज़ाकुमुल्लाह, मर्द हो। मैं याद करवा रहा हूं ना ताकि बंदे के ज़हन नशीन हो। अब मर्द हो, आओ जरा मिर्जे पे आइए, मिर्जे से बात कीजिए। शनाख्ती कार्ड में आप जिनसी अलामत न देखिए कि क्या लिखा हुआ है, मिर्जे के अल्फाज देखिए वो खुद क्या है। जिल्द नंबर 19, रूहानी खजाइन, किताब इनकी, मकतबा इनका, तहरीर इनकी। मिर्जा कहता है मेरा नाम मरियम है और अल्लाह ने मुझे इस्तिहारे में नऊजुबिल्लाह हामिला किया है। जज़ाकल्लाह, लानता है इन पे, सबक समझ कर याद करें, नारे में कहीं बात चली ना जाए। मैं भाई के जज्बे की कदर करता हूं। तवज्जो, मिर्जा खुद का नाम मरियम रखता है, इस्तिहारे में खुद को प्रेग्नेंट कहता है, हामिला कहता है, पुरउम्मीद कहता है। नबुव्वत के लिए दूसरी शर्त मर्द होना है, मिर्जे ने खुद उड़ा दी है। आओ तीसरी शर्त पे आते हैं, मबऊस मिन अल्लाह। ये तो मबऊस मिनल इंजलेज है, अंग्रेजा बड़े। तीसरी शर्त है मबऊस मिन अल्लाह हो, अल्लाह का बनाया हुआ। मिर्जा कादियानी डीसी सियालकोट के ऑफिस का एक मामूली क्लर्क था। अंग्रेजों की मुलाकातें हुई, नौकरी छोड़ी, बाप रोता रहा, ओए मिर्जा नौकरी कर ले। कहने लगा अब्बा अब तो बहुत से पैसे आएंगे। बाकी पैसे आए, बेनाम नहीं बेनाम मनी ऑर्डर आए, वक्ती तौर पर पैसे मिले। एक वक्त आया अंग्रेजों ने नबुव्वत का दावा करवा दिया। मेरी नहीं मानते तो मलका विक्टोरिया को जिल्लुल्लाह फिल अर्ज मिर्जे ने लिखा है। अंग्रेजों के बूट पालशियर है, उन अंग्रेजों की मामलात की
कितनी अच्छाई करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम करार दिया। और जिहाद फी सबीलिल्लाह जो इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज है, इस्लाम की चोटी है, बुज़दिलों की मौत है, बहादुरों की शहसवारी है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का इनकार करके मिर्जा कहता है मैं नबी हूं, मेरा मौजज़ा है कि जिहाद मनसूख है। क्यों? तेरा अब्बा अंग्रेज डरता है। और मबूस मिनल इंजलेज होने की दलील कि जब कादियानियत के नापाक खुद काश्ता पौधे को पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 7 सितंबर 1974 में यूं किक मारी जैसे अमीर अजीमत फरमाते थे कि चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है, तो ये कहां पहुंचे? उसी अंग्रेज की गोद में पहुंचे। आज भी बरतानिया में बैठ के कांप रहा है। आप मौजूदा इनके हुक्म और रईस की बातें सुने ना, वो मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में जब तक ये मौलवी असेंबली में है हमारी दाल नहीं गलती। हाँ, याद रखना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमाम मसाले के इस्लाम के साथ मिलके मिर्जा कादियानी को पाकिस्तान से इसकी जुर्रियत को आईनी तौर पे खत्म कराया। हम उनके फर्जंद अर्जुमंद कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम की क़यादत में खुदा की कसम इनको पाकिस्तान में या तो मुसलमान बन के रहने देगा या वैसे नहीं रहने देंगे। ये भूल है तुम्हारी। इनको गर्ज, इनका रोना, इनकी तकलीफ सियासी उलमा से है इसीलिए कि इसके अब्बे ने हमें असेंबली से फारिग कराया था। तो भाई मबूस मिनल्लाह होना चाहिए, मबूस मिनल इंजलेस नहीं होना चाहिए। 3 बातें। चौथी बात, मासूम अनिल खता, गुनाहों से पाक होना चाहिए। मिर्जे को देखते हैं क्या है सीरतुल महदी में मिर्जा बशीर अम्मे मिर्जा कादियानी का बेटा लिखता है अब्बा जी बड़े सादे सन, अब्बा जी बहुत सादे थे। एक खातून इनकी रात को टांगे दबाती थी, चल ले, वो कि इनकी रिश्तेदार महरम भी नहीं थी, रात को टांगे दबा रही थी, सर्दी के दिन थे, उसको पता न चला कि टांग है या पलंग की लकड़ी है। तो उसने कहा हजरत जी सर्दी ते ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा जी जी तो तुआडे लत्ता लकड़ी वांग हो गए न। मिर्जे के बेटे की तारीफ पढ़ रहा हूं तो मिर्जा का बेटा कह रहा है गैर महरम से अब्बू टांगे दबाते थे, नबी तो गुनाहों से पाक होता है, ये गुनाह का परवुर्दा है। नंबर 5 मफरूजुल इत्तिबा, उसकी बात मानना फर्ज होती है। वो तब जब पहली 4 चीजें पाई जाए, मिर्जे में एक नहीं है तो बात मानना फर्ज कहां से आ गई? आपको याद रहेंगे 5 बातें? बोलिए बोलिए, याद रहेंगी? तो कादियानियों से बातों गुफ्तगू में कीजिए कि कादियानियों नबुव्वत के अज्जाए तरकीबी में जुज़े अव्वल मुरक्कब ये है वो आला दर्जे का इंसान हो। मिर्जा खुद इनकार कर रहा नबुव्वत के लिए जुज़े तरकीबी में ये है मर्द हो, ये खुद को प्रेग्नेंट कह रहा नबुव्वत के लिए जुज़े तरकीबी ये है अल्लाह का भेजा हुआ हो, ये अंग्रेज का भेजा हुआ है। नबुव्वत के लिए जुज़े तरकीबी ये है वो गुनाहों से पाक हो, ये गुनाहों का पलंदा है। नबुव्वत के लिए जुज़े तरकीबी ये है उसकी बात मानना फर्ज है। तो इसकी बात में पहले 4 नहीं है तो 5वीं कहां से आ गई? याद रखेंगे नहीं रखेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? बात करना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अल्लाह आपको और हमें खत्म नबुव्वत के काम में अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।